بھارت نے یہ بیوقوفی کر دی, ایک فالس فلیگ آپریشن کر دیا, اس کے بعد جی ہمیں بدلہ چاہیے, بدلے کی صورت میں کیا کہ جی ہم سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. بلاول نے کہا ہے کہ دریائے سندھ سے ہمارا پانی بہے گا یا تمہارا خون بہے گا. بھارت یہ یاد رکھے کہ اس جنگ کے بعد ہم صرف پانی نہیں لیں گے, ہم کشمیر بھی لیں گے, کیونکہ اگر ہم نے آنا ہے سامنے تو ہم اپنے بھائیوں کو, اپنے بہنوں کو, اپنے بچوں کو وہاں سے چھڑوائیں گے, اس کو بھی آزاد کشمیر بنائیں گے. جموں میں تم لوگوں کے اسرائیل کے دہشت گرد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, خبر تو یہی ہے نا, بھارت کی طرف سے جا کر وہاں پر جموں کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دہشت گرد ہیں, کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں. ہمارا ہر سسٹم جو ہے اس وقت ایکٹیو ہو چکا ہے صرف اس لیے کہ بھارت اپنی بے شرمی, اپنی اوقات جس وقت بھی دکھائے گا ہم تیار ہیں. اس وقت 3 لوگوں کا ایکا جو ہے نا وہ اسے برداشت نہیں ہو رہا بھارت سے. وہ فوج ہے, وہ پاکستان کی حکومت ہے اور پاکستانی ہے, کیونکہ بھارت نے ہمیشہ انتشار پھیلایا. شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ جائیں اڈیالہ جیل میں اور عمران خان نیازی کے پیر پکڑیں اور اسے پکڑ کر گھسیٹ کے بھارت کی طرف تھرو کر دیں, بیکاز یہ انہی کا باشندہ ہے, انہی کا ایجنٹ ہے, انہی کا یہ حساس بندہ ہے. علیمہ باجی جتنی مرضی کوشش کر لیں, نیازی باہر نہیں آنے والا. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے مریم اکرام نے. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میرا وہی حال ہے جو آپ کا کچھ دن پہلے تھا. پہلے آپ کا گلا خراب تھا, ابھی میرا خراب ہے, اور اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. مریم, بھارت بیچارہ ہمارا گندا ہمسایا, ٹھیک ہے, گندا ہمسایا ہمیں دھمکیاں دے کے کر کے ایک ڈرامہ رچا کے بیٹھ گیا. شرم ویسے لوگوں کو کچھ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے. اچھا, شرم ان کو آنی چاہیے نا جن کے پاس شرم کوئی ہو, عزت ہو, کوئی پتہ ہو کہ کیا ہوتی ہے عزت, کیا ہوتی ہے لوگوں کی نظروں میں آگے جانا, کیا ہوتا ہے, یا پھر خود مختار کیا ہوتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کے ٹکڑوں پہ پل پل کے انہوں نے تھوڑا بہت بھارت کو نکھار لیا ہے, تھوڑے بہت پروجیکٹس وہاں پر لے گئے ہیں, تو انہیں لگتا ہے کہ ہم بہت بڑی پاور بن گئے ہیں, بٹ ایسا نہیں ہے. تو انہیں کیا پتا ہو کہ عزت اور بےزتی ہوتی کیا ہے. ہاں وہ رہتے ہیں اس کے سراؤنڈنگ ہے. مزے کی بات یہ ہے, میں ہمیشہ ہر کسی بھی ایشو پہ جب ایسا ہوتا ہے نا, کہ ہمارے اپنے پاکستان کے اندر بھی کوئی سیاسی بات ہو رہی ہوتی ہے, تب بھی ہماری قوم یا کسی کے منہ سے کوئی ایسا جملہ سلپ آف ٹنگ ہو جائے, نکل جائے نا, تو بس اتنے مزے کی میمز بنتی ہیں نا. اب اس وقت پاک بھارت جنگ کو لے کے بھی بہت اچھی باتیں آ رہی ہیں. لوگوں والی بات ایک ویڈیو میں دیکھی تھی کہ بھائی اسی سے اندازہ لگا رہا ہوں ہمارے سینٹیمنٹس کیا ہیں. اچھا, بھارت نے یہ بیوقوفی کر دی, ایک فالس فلیگ آپریشن کر دیا, اس کے بعد جی ہمیں بدلہ چاہیے, بدلے کی صورت میں کیا کہ جی ہم سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں, جس پہ پہلے ہی پاکستان اور باقی انٹرنیشنلی بھی ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ایک طرفہ طور پہ کوئی فریق اس کو ختم نہیں کر سکتا. اچھا, اب اس پہ سب کے بیان آ رہے ہیں. ماشاء اللہ قومی سلامتی کا اجلاس ہوا, آپ نے یہ بھی دیکھا. اس وقت پوری پاکستانی قوم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کر رہی ہے, اور جو جذبات ہماری آرمی کے ہیں وہی ہماری قوم کے ہر بچے, بڑے بوڑھے جوان بچے کے ہیں, ٹھیک ہے, سب کی ایسے ہیں. اچھا, اب اس پہ سب لوگ ہی اپنے اپنے بیان دے رہے ہیں. خواجہ آصف تو خیر بہت ہی زیادہ باہر انٹرویوز دے رہے ہیں. تو بلاول بھٹو نے کل بات کی ہے, اور میرے تک جو ویڈیوز آئی ہیں نا وہ بھارتیوں کی تھی بیچاروں کی. او مائی گاڈ, اپنے چینلز پہ بیٹھ کے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بلاول کو, کیونکہ بلاول نے کہا ہے کہ دریائے سندھ سے ہمارا پانی بہے گا یا تمہارا خون بہے گا. اس نے کہا آپ لوگ ہوتے کون ہیں جو اچانک سے اٹھ کے کوئی کہہ دے کہ جی ہم نے یہ معاہدہ ختم کیا, ہم پاکستان کا 25 کروڑ عوام کا پانی بند کریں. تو جو انڈین اینکرز ہیں نا وہ اپنا گلا پھاڑ کے چیخ کے مر گئے ہیں کہ یہ تو کھلم کھلا ہمیں دھمکی دے رہا, ہمارا خون بہا رہا ہے. ہاں اچھا فائزہ, بیسکلی نا بھارت کچھ بھی کر سکتا ہے. ان الفاظوں پہ ذرا غور کیجیے گا, ان لوگوں نے نکال کے پتہ نہیں کیا بنانا ہے. اچھا, یہ پاکستان میں گھس کے پتہ نہیں کتنی بار تباہی مچا چکے ہیں, پاکستان میں گھس کے پتہ نہیں کتنی بار نلکے اکھاڑ چکے ہیں, پاکستان میں گھس کے پتہ نہیں کتنی بار عوام کو یہاں سے وہاں لے جا چکے ہیں, پاکستان میں گھس کے یہ پتہ نہیں کتنی بار جیلیں توڑ کے اپنے قیدی لے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صرف فلموں میں ہو سکتا ہے, یہ صرف ان کا ڈائریکٹر لکھ سکتا ہے. یہ ان کا ڈائریکٹر ابھی بھی ایک حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. 2026 میں ان کی مووی آ رہی ہے, اس کے اندر یہ پاکستان پہ پھر حملہ کریں گے. پھر ان کے گیدڑ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر انٹر ہوں گے, پاکستان فوج کو یہ مطلب کہ کہیں گے کہ ہم تو بہت جیت کر آ گئے ہیں, اور یہ پاکستانی عوام کو اپنی ہتھیلی پر لے کر جائیں گے کہ آئیں جی ہم تو بڑے وہ ہیں, شیر بہادر ہیں. تو یہ صرف فلموں اور ڈراموں میں کر سکتے ہیں. ان کے اندر ککھ بھی نہیں ہے.
कख भी नहीं है। ये चीज़। पाकिस्तानी अवाम ना इस वक्त जंग के लिए तैयार खड़ी है, ठीक है। आप हमारी फ़ौज को देखें या जिसको मर्जी देखें, भाई हमारी फ़ौज तो बॉर्डर्स पर आपको जवाब देने के लिए खड़ी है। हाँ। इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा तैयार खड़ा है, ठीक है। बिल्कुल। और अगर ये वो जैसे कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि तुम पानी बंद करोगे ना तो देख ला। यहाँ पे बिलावल भुट्टो ने भी यही कहा हाँ। कि या तो पानी आने दो या फिर तुम्हारा खून आएगा, ठीक है। तो अगर आप मुआहिदा करने के बाद ये गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, छोटी मोटी बात पे आप कहेंगे हम तड़ियाँ लगा रहे हैं, हम धमकियाँ लगा रहे हैं, और उसके ऊपर हल्ला शेरी आप ये बोलेंगे चैनल्स पे अपने बैठकर कि पाकिस्तान डर गया है या घबरा गया है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ना अदाद शुमार के मुताबिक 166 से ऑलमोस्ट ज़्यादा ही पार्टीज़ हैं जो सियासी पार्टी हैं। एक वो पार्टी है जिसके चंद बाशिंदे रह गए हैं, वो भारतीय सपोर्टर हैं, ठीक है। वो यहाँ बैठकर आपको तज्जिए करते भी नजर आएंगे, वो यहाँ बैठकर आपको भारत के नारे लगाते भी नजर आएंगे, वो यहाँ बैठकर आपकी हसास इंफॉर्मेशन जो है वो भारत को देते हुए भी नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप भारत को लेकर आएंगे, अगर जंग के लिए पाकिस्तान तैयार है, हम मरने से नहीं डरते, हम अपने पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर भारत ये याद रखे कि इस जंग के बाद हम सिर्फ पानी नहीं लेंगे, हम कश्मीर भी लेंगे, हम कश्मीर, ठीक है। क्योंकि अगर हमने आना है सामने तो हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने बच्चों को वहाँ से छुड़वाएंगे, उसको भी आज़ाद कश्मीर बनाएंगे। जो जम्मू में तुम लोगों ने अपनी गंदगी फैलाई हुई है, जो जम्मू में तुम लोगों के इसराइल के दहशतगर्द वहाँ बैठे हुए हैं, खबर तो यही है ना, ठीक है। ज़राए तो यही कहते हैं कि भारत की तरफ से जाकर वहाँ पर जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, ठीक है। वो दहशतगर्द हैं, किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। हमारी फ़ौज जो है वो सर्वे कर रही है, हमारी फ़ौज जो है दिन रात वो एक्टिव बैठी हुई है। हमारा हर सिस्टम जो है इस वक्त एक्टिव हो चुका है, सिर्फ इसलिए कि भारत अपनी बेशर्मी, अपनी औकात जिस वक्त भी दिखाएगा हम तैयार हैं। मगर भाई साहब इस बार हम सिर्फ पानी नहीं लेंगे, यहाँ पे सिंध की बातें नहीं होंगी, अभी हम कश्मीर भी लेंगे, क्योंकि कश्मीर हमारी शारा गया और वो वक्त आ चुका है कश्मीर बनेगा, जब पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा कश्मीर। वो वक्त आ चुका है जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हक में नारा लगाता है, वो वक्त आ चुका है जहाँ पर DGISPR जो है वो कलमे के साथ शुरू करता है अपनी स्पीच। वो वक्त आ चुका है जब पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज और अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है, क्योंकि इस वक्त 3 लोगों का एका जो है ना वो इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा भारत से। वो फ़ौज है, वो पाकिस्तान की हुकूमत है और पाकिस्तानी है। हाँ। क्योंकि भारत ने हमेशा इंतशार फैलाया, भारत ने हमेशा अपने बाशिंदे यहाँ भिजवाए हैं दरार डालने के लिए, बिकॉज उसे पता है पाकिस्तान एक एटमी पावर है और जब इसे इस्तेमाल करेगा तो पूरा भारत उठा के फेंक देगा वो, ठीक है। बेशक 8 गुना ज़्यादा है भारत, मगर तुम्हारी औकात यही है कि तुम लोग सनी देओल को हायर करो, तुम लोग शाहरुख खान को हायर करो, तुम लोग संजय दत्त को हायर करो और पाकिस्तान में रातों रात आओ और अपने बच्चे उठा के यहाँ से ले जाओ। भाई ऐसा नहीं होता, ये फिल्मों में और ड्रामों में होता मरियम, ये बात जो हम कह रहे हैं ना कि हमारे तो अवाम भी पूरी तरह से तैयार है, तो जो इंडिया से हमें वीडियोस आ रही है ना, आप यकीन करें कि उनकी जो अवाम है ना वो मोदी को गालियां दे रही है, कोस रही है बैठ के। उनके अवाम अपनी हुकूमत के साथ नहीं है, और जो हुकूमत ने किया है एक ड्रामा रचा के उनको भी जलील करवाया और बाकी लोगों की जानें जो है वो खतरे में डाल रहा है, वो उस पे उसको कोस ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पता है पाकिस्तानी कौम को कि जो उनका चीफ है, जो उनकी फौज है वो बिल्कुल सही कर रही है, लिहाजा हम लोग तो शायद अपनी फौज से भी ज्यादा हल्लाशेरी देने वाली बात है ना। हम लोग तो सेंटिमेंट्स ऐसे हैं, हम बिल्कुल साथ खड़े हैं ना, बिकॉज फायजा वो वक्त जा चुका है जब लोग घबराते थे या डरते थे, और एक वो बेशरम कहकर क्या घबराना नहीं है, ऐसा नहीं था यार। अच्छा, अभी हम घबराते भी हैं हम भी घबरा नहीं रहे हैं, हम परेशान नहीं हो रहे, हम अपनी जानों का नजराना देने के लिए तैयार हैं, हमारे पाकिस्तान पे, हमारे पाकिस्तानियों पे, हमारी फौज पर या हमारे किसी भी बहन भाई पर कोई भी आंच आएगी तो हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे भारत हो, इसराइल हो या अमेरिका हो, हम खड़े हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। ओह यस आपने क्योंकि घबराना नहीं की बात की ना, घबराना नहीं से मुझे याद आया कि इनकी बहन अलीमा खान साहिबा की कल एक स्टेटमेंट मैंने नज़रों से गुजरी है, उसमें मुझे हंसी भी आ रही थी, तो मैंने कहा मैं आपसे के साथ भी शेयर करूं। इससे पहले जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो भारत की तरफ से जो हमारा इशू हुआ वो भी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर कश्मीर का इशू हुआ, इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया। ये वही इमरान खान साहब थे जो कहते थे कि जब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, ये कहते थे कि जी मैं
क्यों जाऊं, क्यों बात करूं उनसे, ये तो चोर डाकू लुटेरे हैं, कि ये तो किसी भी मसले पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ बिठाने को तैयार नहीं थे। अब इनकी बहन कह रही हैं कि ये इस वक्त पाक भारत जंग की बात छिड़ गई है तो इमरान खान साहब जैसे ज़हीन सियासतदान को इन्होंने अडयाला में डाला हुआ है। शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो जाए, उनके पाँव पकड़े, माफी मांगे और बाहर निकाले और उनसे पूछे कि क्या करना है। हाँ, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि जाएं अडयाला जेल में और इमरान खान नियाजी के पैर पकड़ें और उसे पकड़कर घसीट के भारत की तरफ थ्रो कर दे, बिकॉज ये उन्हीं का बाशिंदा है, उन्हीं का एजेंट है, उन्हीं का ये हसास बंदा है, तो इसको उठा के वहाँ फेंक दें। शहबाज शरीफ साहब को ये ज़रूर चाहिए। और अलीमा बाजी जितनी मर्जी कोशिश कर लें, नियाजी बाहर नहीं आने वाला, ठीक है, वो किसी हसास मामले में हो या किसी भी सिचुएशन में हो, इमरान खान नियाजी बाहर नहीं आएगा क्योंकि आवाम उसे बाहर नहीं लाना चाहती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि भारत से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, तुसी हमला करना तो पहले अडयाला ते करो, ठीक है, ताकि आप लोगों का फैलाया हुआ गंद जो है ना पहले वो निकले यहाँ से, उसके बाद फिर हम आगे खड़े हैं। क्या उनको सजेशन दे रही है? हाँ, तो जाहिर है अपने बंदे लेकर जाओ ना तुम लोग। अब वो जो आया चाय पीने आया था, टी वाज वेरी फैंटास्टिक, उसको इज्जत के साथ हमने वापस कर दिया। तुम लोगों की कौन कौन सी गलतियां हम बख्शें? तुम लोगों से अपने जहाज उड़ाए नहीं जाते, ठीक है, तुम लोग को क्या कहते हैं फिजाई एरिया हमारा चाहिए उड़ने के लिए, तुम लोग को दूसरे मुल्क में जाने के लिए हमारी मदद चाहिए। हमने बंद किए ना, इससे इनको बहुत भारी नुकसान, इन्हें नुकसान पहुंचेगा, मजीद नुकसान पता लगेगा। मैंने फायदा किस कौम से पंगा लिया। हाँ, पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है, ये एक क्रिकेट मैच जो होता है ना वो जंग का माहौल बना देता है, तो अभी तो फिर हमारे जज्बात उभरे पड़े हैं। हाँ, ये क्रिकेट मैच में हम लोग तुम्हें ना छोड़े, तुम तो हमारे मुल्क के ऊपर बात कर रहे हो। और दूसरी बात ये कि मैंने इनका ना एक ट्वीट पढ़ा था, एक बंदे का नाम मुझे अभी ज़हन में नहीं है, वो भारतीय था, हिंदू कहते हैं, हिंदू था वो जी। तो उसने ये कहा था कि मोदी सरकार वो पजामा है जो जिसका आप ये कह लें कि वो किसी भी वक्त निकल सकता है, किसी भी वक्त भाग सकता है, लंगोटी पकड़ेगा और निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत के निस्बत छोटा है, थोड़े लोग हैं, ठीक है। और भाई तो उससे डर गया, तो उससे डरता है, तो वो अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ललकार रहा है कि मोदी को हम किसी खाते में नहीं लिखते। तो ये पाकिस्तानियों से पंगा लेने जा रहे हैं। सही बखी उधेड़े हैं ना, इनकी कौम तो इतने सवाल उठा रही है पहलगाम वाले वाक़े पे, हर चीज पे। अब बेचारे देखिए, उन्होंने हजीमत से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। अब उनको लग रहा है मीडिया चल रहा है, बस इनका मीडिया चल रहा है। कल भी बड़े मजे की बात हुई कि वो जो हमारे अहमद हसन अल अरबी हैं, उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में वो थे, तो वहाँ पे हमारी जो एंकर है किरण नाज, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा बड़ी बात है अहमद कि आप मतलब बोले हैं तो इतना अच्छा बोले हैं, पाकिस्तान का नैरेटिव आपने उधर तक पहुंचाया। तो उससे अक्सर होता है कि उनके प्रोग्राम में वो पाकिस्तानियों के माइक बंद कर देते हैं। तो उसने कहा, किरण नाज ने कहा, आपका माइक भी ऑन रहा, तो उन्होंने कहा इन्होंने माइक बंद, इन्होंने तो कर रहे थे माइक बंद, इन्होंने हमारा माइक ऑन नहीं रखा, हमने इन लोगों के माइक पहले से हैक कर लिए हुए थे। ये तो ये तो बेचारे खुद भी हैक होने वाले हैं, इनको हालात पता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो जो हमारा भगोड़ा एक फौजियों का, खैर फौजी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, मगर जो जाहिर सी बात है जो गद्दारी करेगा वो हमारे लिए भगोड़ा है, वो गद्दार है। तो आदिल राजा साहब जो है वो ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट में कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को किसी तरीके से टक्कर नहीं दे सकता। अच्छा, ये आदिल राजा साहब कहते हैं। तो मैं उसे ये कहना चाह रही थी कि जिस बंदे को आज तक ये नहीं पता चला कि ओरिजिनल अब्बा जी कौन है, वो किसी को भी सीट पे आने के बाद अब्बा जी कह देता है, उसको कैसे पता? वो भी कह रहा है। हाँ, और जिस फौज के सर पे पूरा मुल्क खड़ा हुआ है, ठीक है, वो फौज छोड़ो, तुम लोगों से हाफिज साहब नहीं संभाले जा रहे, थरथली ने तुम्हें वहां पे मचाई हुई है। इंडिया में सबसे ज्यादा मसला तो यही है, टारगेट उन्होंने हाफिज साहब को किया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ यही बंदा है। पूरी फौज छोड़ो, कितने बंदे हैं भाई, कितने बंदे हैं फौज में भर्ती, तुम्हें हाफिज साहब ने थरथली मचाई हुई है, तुम लोग कब कभी तारीफ हुई है, वो लीडर है, वो पूरी फौज को लीड कर रहे हैं, उनका दिमाग इनसे पकड़ा नहीं जा रहा। ये लोग चाल चलते हैं, वो चल के आगे पहुंच गए होते हैं, वो अगले मोर्चे पर होते हैं, तो तुम लोग से वो समझ नहीं आ रही है। आदिल राजा और भी बड़े सरप्राइजेस इनको देंगे। हाँ, देंगे ऑब्वियसली, इंशाल्लाह। वेट करे भारत, बस भारत बेसिकली ना बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, बॉर्डर बंद कर दिया गया, आम तो रफ्त बंद कर दी गई है, जो सरमायाकारी थी वो बंद कर दी गई है, ठीक है। तो हम यह कर सकते हैं, हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। भारत की सोच है छोटी, ठीक है, वो अभी पैदा नहीं हुए और ये जवान हो चुके हैं, ठीक है, पाकिस्तानी। तो यहाँ पर जो मोदी सरकार ने कहा है कि पानी बंद करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान को जवाल है ही नहीं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला पैदा नहीं हुआ। तुम लोगों ने जो पैदा किया था और पाकिस्तान में भेजा था वो तो जेल बैठा है,
تو اس لیے ہر کسی کا یہی حال ہوگا, مہمان بھیجتے رہیں, ہمارے فوجی لاتے رہیں گے, جیلوں میں بھرتے رہیں گے ان کو, اور وہی آپ لوگوں کی اوقات بتائیں گے کہ بھارت کس کس جگہ پر اور آپ کے ملک میں کون کون سے باشندے بھیج رہا ہے, کون کون سی پارٹیاں لانچ کر رہا ہے, کیونکہ بھارت کو تو کوئی نہ کوئی سچویشن چاہیے. اچھا دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب علاج کی غرض سے ابھی لنڈن میں تھے اور سنا تھا کہ 2 ہفتے انہوں نے مزید وہاں پہ قیام کرنا تھا, لیکن جیسے یہ ایشو ہوا نا تو میاں صاحب نے فوری فرسٹ فلائٹ پکڑی اور وہ واپس آ پاکستان. گئے. یہ وہی میاں صاحب ہیں جس پہ کہتے تھے کہ پاکستان آ کر تو دکھائے چیر دیں گے, یہ وہی میاں صاحب ہیں. آج وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کر اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ایک ان کی بہن ان کے لیے باتیں کر رہی ہے کہ جی جائیں جا کے پاؤں پکڑیں اس کو باہر نکالیں. سب سے ذہین بندہ جو ہے اس وقت اڈیالہ میں بند ہے اور وہی بتائیں گے اس مسئلے کا حل کیا ہے. ذہین تو وہی ہے نا, بیکاز اس کی کوارڈینیشن ہے, مودی کے ساتھ کوارڈینیشن ہے, اسرائیلیوں کے ساتھ. مودی کا جو یار ہے غدار ہے, مودی کا جو یار ہے وہ عمران ہے, عمران ہے غدار, وہ کسی نے عمران ہے, اس سے بڑا غدار کوئی ہے ہی نہیں. یہ ویسے آپ نے اچھا نیا نعرہ دے دیا, مودی کا جو یار ہے بس وہ عمران ہے, بس وہ عمران ہے. تو اس کی کوارڈینیشن ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے بھارت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاری پکڑ لی ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ تیار ہیں ہر طرح سے, مینٹلی طور پر, فزیکلی طور پر, ہتھیاروں کے طور پر, ایٹمی بم کے طور پر, ہر طریقے سے تیار ہیں, ٹھیک ہے. جواب دینے کے تم چھیڑو, ہم تمہیں بتائیں گے, جوابی کاروائی ہم کریں گے. ہاں مار کھا کے جاؤ گے, ایسے نہیں واپس بھجوائیں گے, ہم چائے نہیں پلائیں گے کیونکہ چائے کی پاکستان کی اچھی ہے. تو یہ ہمارے حالات ہیں. تو اس کی کوارڈینیشن بیسکلی ان کے ساتھ ہے. ہم نے اسرائیلی پروڈکٹس کی بائیکاٹ تو کر دیا ہے, مگر عمران نیازی سے تو بائیکاٹ کرو, سب سے بڑا پروڈکٹ ہی یہ ہے ان کا, ٹھیک ہے. تو عمران خان نیازی جو ہے وہ ایک غدار ہے, عمران خان نیازی ایک انتشاری ہے, عمران خان نیازی ہمارے دشمنوں کا ایک ایسڈ ہے جو ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا ہے. تو آج اگر جنگ کی بات ہو رہی ہے نا, واقعی اس کو نکالو, یہ بات چیت کر کے ختم کروا دے گا کہ میں نکل آیا جے تسی ہون چپ کر, تو ویسے ہم ڈیل کر لیتے ان کو دے دیتے ہیں نا. ہاں تو یہ اپنی وہ جو بہن بار نعرے لگا رہی ہے نا, تو یہ تو اس کو بھی قتل کروانے میں ذرا گریز نہیں کرے گا, کیونکہ یہ عمران خان نیازی کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف پیسہ ہے, یہ پاکستان نہیں ہے, اور پاکستان کو نقصان پہنچاؤ اتنا پیسہ ہم دیں گے. تو یہ بڑی گالا زمان پار کی ایسے ہی نہیں چلتا رہا. ہاں تو یہ جو چائے کے ساتھ چینی نہیں دیتے تھے مگر لارج پیزا منگواتے تھے نا, یہ وہ قوم ہے جو کسی کی نہیں بن سکی, جو اپنوں کی نہ بن سکی, وہ ہماری کیا. اچھا مریم, اس وقت جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ سب کے جذبات ایک جیسے ہیں نا, یقین مانے ہر کوئی پاک فوج کے لیے دعا گو ہے, اپنے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہے, لیکن مجھے بہت افسوس ہوا, میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھا کہ جو اس بات پہ مذاق کر رہے تھے. یار یہ وہی ہے نا جو بھاڑے پر ہے, یہ وہی ہیں جو پیسہ لیتے ہیں, یہ وہی ہیں جو دبئی کے تھرو نا ان کو پیسہ آتا ہے. یہ بیسکلی جو دبئی جاتے ہیں نا, ان کا میں آپ کو خیر وہ ایک اس کی انفارمیشن آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی. یہ یہاں سے جاتے ہیں دبئی قیام کرتے ہیں, وہاں پہ آسائشیں لیتے ہیں, وہاں پہ فلیٹس لیتے ہیں, اور یہ پاکستان کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں. انہی میں یہ حیدر مہدی اور عادل راجہ بھی شامل تھے, اور ان کو خریدا جاتا ہے. آج یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی کہے جی کہ میں تمہیں 50 کروڑ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تم نے صرف ایک کام کرنا ہے, پاکستان کے خلاف بولنا ہے, تو ہمارا ضمیر نہیں مانے گا. ان کا ضمیر بک چکا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو آج بھارت کے لیے کھڑے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ 3 بیسک ملک ہیں جو انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور پاکستان ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے. تو اس لیے یہ ملک کے اندر بیٹھ کر آپ کے اور میرے بیچ میں بیٹھ کر انفارمیشن نکلواتے ہیں, انفارمیشن نکلوا کے کنوے کرتے ہیں. جتنی ہیوی اور جتنی اچھی انفارمیشن ہوگی اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. تو یہ صرف پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ ملک کو یا اپنے ملک سے محبت یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پاکستان ختم کریں, ہمیں ختم کریں. مریم بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.